Дорогие друзья, меня зовут Татьяна Большакова, я являюсь куратором лингвистических и литературных проектов культурного центра «Франкотека», и сегодня я рада вас приветствовать от имени Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Родомино. Сегодня мы проводим очень интересное мероприятие, это вебинар по изучению иностранных языков, про его методики, это один из... Ну, скажем так, когда мы были офлайн, педагогические ателье, мастер-классы по преподаванию языков, это было одно из ключевых вариантов, форматов мероприятия одного из наших замечательных партнеров школы Le Quartier Français. И мы очень рады, что сейчас, когда мы не можем, к сожалению, собираться офлайн, этот формат перешел онлайн. И сегодня, как и всегда, директор и основатель этой школы Климан Демью вам даст мастер-класс по преподаванию иностранных языков. Лекция пройдет на французском языке с последовательным переводом на русский. Я вам желаю прекрасного вечера. Clément, je passe la parole à toi. Ok, d'accord, super, merci. Alors, je vais essayer déjà de m'occuper des problèmes techniques, des contraintes techniques. C'est moi qui vais partager mon écran parce qu'aujourd'hui, j'ai une application, donc l'application de ma présentation, Prezi, et c'est la première fois que je fais cette opération, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Alors, on va faire comme ça. Que je fais les Vas-y, traductions en russe, peut-être, si quelqu'un n'a pas compris. Да, Габриэль сейчас подготавливает презентацию. Да, и всем добрый вечер, меня зовут Аня, я помогу с переводом. Габриэль подготавливает сейчас презентацию, и буквально начнем через пару минут. Презентация сделана на Prezi, мы первый раз используем, насколько я знаю, эту систему, и тем более в онлайн-формате, поэтому, может быть, некоторые технические затруднения. Надеемся, что не будет. Donc ça va pour l'instant? Est-ce que vous voyez mon écran? Anna, Moi, je vois, c'est bon. Ouais, d'accord. Ok, très bien. D'accord. Alors, attendez. Est-ce que tu pourras t'occuper de faire rentrer les participants? Oui, je le fais. Parce qu'aujourd'hui, je vais avoir un peu de mal à tout suivre. Ok, d'accord. Alors, est-ce que ça réagit? C'est bon? Oui, la présentation, oui, ça réagit. Excuse-moi, je fais entrer les participants. Ouais, je sais. Je n'ai pas trop regardé. On va s'y faire. Alors, donc déjà, je vais saluer tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes contents d'assister à ce webinaire sur l'apprentissage enseignement des langues étrangères et que vous êtes bien au chaud chez vous alors qu'il y a beaucoup de neige qui tombe, en tout cas à Moscou. Габриэль благодарит всех тех, кто подключился в сегодняшний вечер к нам. Gabriel, j'ai pas retenu tout ce que tu as dit en fait. J'espère que les gens sont contents d'assister au webinaire, de chez eux bien au chaud. Вы все довольны, что у вас есть возможность поучаствовать в сегодняшнем вебинаре, что вы находитесь дома в тепле, так как на улице идет снег. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais préciser que les informations que vous allez voir sont écrites en anglais parce que je pense que la plupart d'entre vous parlent, en tout cas lisent plus facilement l'anglais que le français. Габриэль, fais les pauses parce que sinon je retiens pas. Габриэль подготовил эту презентацию на английском языке, именно то, что написано, так как он предполагает, что многие из вас легче прочтут именно с английского языка, но, соответственно, говорить он будет по-французски. Voilà, et grâce à Anna, vous allez donc pouvoir avoir le webinaire en russe parfait. Parfait, peut-être c'est un peu exagéré. Я постараюсь вам помочь с переводом. Есть некоторые, конечно, технические термины, которые не так просто перевести, поэтому, конечно, старайтесь внимательно слушать французскую часть. Насколько возможно это, я постараюсь перевести на русский. D'accord, donc dans un premier temps, je vais d'abord me présenter, ensuite je présenterai mon parcours. Сначала Габриэль представится, затем расскажет о своем опыте работы. Ensuite, je vais présenter la problématique. Ça sera 2 questions
auxquelles on va apporter des réponses, ou en tout cas des pistes de réponses dans la partie principale. Затем он перейдет уже к проблематике, и мы поговорим о Donc c'est deux основной questions. части. Dans la problématique, il y a deux questions et je vais y répondre. Je vais répondre à ces deux questions avec du contenu. В проблематике есть два основных вопроса, и он ответит на эти два основных вопроса. Voilà. Et le but, donc, c'est de vous aider à comprendre les mécanismes d'apprentissage. Цель — это понять механизмы обучения, pour que vous puissiez faire des bons choix. чтобы вы могли сделать правильный выбор. Voilà. Si vous avez des questions que vous pensez intéressantes, on va essayer d'y répondre plutôt vers la fin du webinaire, si on a le temps. Если у вас есть вопросы, которые вы считаете интересными, мы оставим, если у нас останется время, то мы на них ответим в конце вебинара. Ok. Donc, on va commencer par la présentation de l'orateur principal, c'est-à-dire moi. Итак, мы начнем презентацией главного оратора, соответственно, как говорит Габриэль, то есть меня. Voilà, donc Gabriela. je vais vous parler rapidement de ma formation et après je vous dirai pourquoi je pense que j'ai les compétences, certaines compétences pour faire ce webinaire. И с этого момента я еще хочу сказать, что я буду переводить также от первого лица для простоты перевода. Итак, в первую очередь я представлюсь и объясню, почему у меня есть компетенции, чтобы проводить этот вебинар сегодня. Voilà, donc on va regarder rapidement ma formation. Je vais vous la commenter. Vas-y. Мы посмотрим мое образование, и я его прокомментирую. Donc, de formation, l'enseignement, c'est pas ma formation principale, ou en tout cas primordiale, primaire, on va dire. Образование — это не мое основное образование, сфера обучения, не мое основное образование. J'ai commencé dans ce domaine en 2010. J'ai passé un diplôme qui s'appelle TASO, qui est un diplôme pour l'enseignement de l'anglais. Я начал в 2010 году, где я прошел обучение, сертификацию TESOL, это диплом преподавания английского языка. Ensuite, j'ai commencé à venir en Russie en 2013. J'ai continué à enseigner le français et j'ai créé le quartier français en 2016. В 2013 году я приехал в Россию, где я продолжил преподавание французского языка, и в 2016 году я создал французский квартал. Et finalement, c'est que récemment, en 2019, où je me suis aperçu qu'il fallait que je passe des diplômes pour l'enseignement du français, langue étrangère, pas seulement de l'anglais. И в 2019 году я прошел сертификацию именно преподавания французского языка, не только английского. Donc, j'ai passé le diplôme de l'Alliance française qui s'appelle le DAEF, et il y a environ une année, j'ai passé un diplôme d'enseignement selon l'approche neurolinguistique. И я получил диплом Альянс Франсез, который называется ДАЭФ, и в 2020 году я получил сертификацию нейролингвистического подхода обучения языка. Alors, tout de suite spécifier que je ne suis pas un expert de l'enseignement des langues étrangères. Я также хотела бы уточнить, что я не эксперт преподавания иностранных языков. Mais que j'ai beaucoup d'angles d'observation, en fait, de l'apprentissage et de l'enseignement des langues. Но у меня есть много вариантов для наблюдения обучения языкам и преподавания языкам. D'abord en tant qu'apprenant, parce que dans ma vie, j'ai appris 4 langues étrangères et selon différentes façons. В первую очередь, это как ученик, так как я изучил 4 языка, и все 4 разными методами. Ensuite, en tant qu'enseignant, j'ai l'occasion d'observer justement toutes ces variantes de l'enseignement des langues, parce que j'enseigne depuis 10 ans, et j'ai un petit peu enseigné l'anglais, comme vous avez vu.
А также как преподаватель, так как я преподаю уже 10 лет, и также я преподавал некоторое время английский. J'ai aussi l'angle d'observation du directeur de langue, parce que c'est le poste que j'occupe depuis 4 ans et demi. Et ça me permet d'observer des publics et leurs attitudes face à l'apprentissage. И 4 года уже я являюсь директором языкового центра, поэтому у меня есть возможность наблюдать за различными аудиториями, как они изучают иностранный язык. Et depuis peu, je suis un chercheur novice, parce que je suis une formation universitaire de master en sciences du langage. И также я сейчас являюсь исследователем в данной области, так как прохожу программу магистратуры в сфере изучения языков. Sciences du langage. Comment tu pourrais traduire Сфера ça? изучения языков, je sais pas. Ouais, crois ce que c'est ça. serait Nauk et Yezika, peut-être. Ouais. On peut dire ça, ok. Donc, toutes les informations que je vais partager avec vous, elles ont un fondement scientifique. Все, что я сегодня, все, чем я поделюсь сегодня с вами, у этого есть научное основание. Et je pense qu'elles vont vous aider à mieux comprendre certains aspects de l'apprentissage. Я думаю, что это поможет вам лучше понять некоторые аспекты изучения языков. Cela pourra vous aider pour mieux choisir votre façon d'apprendre et mieux décrypter les propositions commerciales de cours de langue. Также это поможет вам лучше понять, какой метод выбрать к изучению языка и, опять же, разобраться в выборе коммерческих предложений по языку. Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à écrire des questions dans le chat si vous en avez, et on essaiera d'y répondre, comme je vous disais tout à l'heure. Если у вас есть вопросы, пишите их в чат, и мы постараемся потом ответить на них. Très bien. Ok. Alors, donc on va commencer en fait par une étude de la situation. Ce que j'ai appelé la situation, c'est deux faits. Итак, мы перейдем сейчас к изучению ситуации двух факторов. À préciser que aujourd'hui, on va principalement parler de l'apprentissage de l'enseignement, excusez-moi, de l'apprentissage de la langue orale. Сегодня мы будем в основном разбирать обучение устному языку. Parce que c'est la priorité de la plupart des gens qui apprennent, mais on va aussi parler un petit peu de l'écrit. Потому что это приоритет большего числа учеников, но также мы немного затронем тему письма. Alors le premier fait, en fait, que j'ai écrit ici en anglais, c'est de dire qu'il y a un pourcentage très faible de gens qui apprennent une langue étrangère jusqu'au bout. Первый факт – это то, что очень небольшой процент людей выучивает язык до конца. Alors, quand je dis jusqu'au bout, j'entends jusqu'à un niveau où ils arrivent à parler avec facilité avec des locuteurs natifs. Когда я говорю до конца, я имею в виду, что такой уровень, на котором ученик может свободно общаться с носителями языка. C'est une des raisons pour lesquelles, généralement, dans les cours de langue, il y a beaucoup de groupes pour les débutants, mais peu de personnes dans les groupes avancés. И это та причина, по которой очень часто есть большое количество учеников в начинающих группах и очень небольшое количество в группах продвинутого уровня. Le deuxième fait, et ça j'ai pu le constater en tant justement que directeur de centre de langue. И второй фактор – это как раз то, что я смог констатировать как директор языкового центра. C'est que la plupart des gens qui viennent, c'est parce qu'ils n'ont pas de compétences à l'oral et ils me disent qu'ils peuvent lire le français, mais ils sont incapables de comprendre ce que disent les Français et de pouvoir parler. Большая часть учеников, которые приходят, как раз обозначают причину, что они умеют читать, но не умеют говорить. Donc on va aujourd'hui essayer de savoir pourquoi. Et on va essayer de comprendre en quoi jouent les méthodologies d'apprentissage, hein, en quoi elles ont une influence justement sur ce fait. Сегодня как раз мы постараемся разобраться, почему и как различные методики влияют на изучение языка. Voilà. Est-ce qu'on a des questions jusque-là ou pas? Non, chat, rien. Ok. Есть ли у нас какие-то вопросы в данный момент?
Je Bon, crois pour que non, l'instant, il n'y a parce rien. qu'il Ok, y a ouais, aucune question dans le chat. ok, très bien. Alors, on Aucune va question. continuer. Мгм. Alors, le plan d'aujourd'hui, donc, on va aborder trois thèmes. Donc, Итак, qui sont, сегодняшний план с 3 темами. voilà, donc d'abord, on va examiner le processus de communication. Первое — это процесс коммуникации. Ouais, alors, on va examiner le processus de Мы, communication. On va То есть мы étudier. изучим процесс коммуникации, Voilà, et on va le mettre en rapport avec les méthodologies de l'enseignement des langues. и мы это сопоставим с методологиями изучения языка. Voilà, dans la deuxième partie, on va essayer de mieux comprendre le mécanisme de motivation et l'influence des interactions sociales dans l'apprentissage. Во второй части мы разберем мотивацию и влияние социальных взаимодействий на изучение языка. Et dans le troisième point, on va comparer les mécanismes qui nous permettent de parler une langue étrangère et on va déterminer la valeur de ces mécanismes. И в третьей части мы разберем механизмы, которые нам позволяют говорить, и ценности этих механизмов. Alors ça peut un peu paraître abstrait, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Это может казаться очень абстрактным. Мы постараемся быстро перейти к теме. Voilà. Alors donc on commence avec qu'est-ce que c'est la communication et quelles sont les méthodes d'enseignement. Мы начнем с того, что такое коммуникация и какие методы обучения существуют. Donc la première partie, ça va être qu'est-ce qui se passe lors d'une conversation. Первая часть — это что происходит во время общения. Ensuite, on va parler d'un mécanisme de psychologie cognitive qui s'appelle le TAP, Transfer Appropriate Processing. Затем мы поговорим о таком механизме из когнитивной психологии, который называется как ТАП, Transfer Appropriate Processing. Простите, не знаю русского термина, не нашла. Et ensuite, nous regarderons quel est le modèle que les méthodes d'enseignement de langue utilisent. И в третьей части мы посмотрим модели, какие методы языка используются. Alors, on commence. Qu'est-ce que la communication? Alors, déjà, vous avertir que je ne suis pas un neurologue et que toutes les explications que je vais donner, sont schématiques et grossières. Donc, je m'excuse pour tout. S'il y a des experts qui nous écoutent, je m'excuse pour toutes les imprécisions que je vais commettre. Я хотела бы также уточнить, что я не нейролингвист, поэтому... Neurologue. Нейролог, c'est невролог. Ouais, celui qui étudie les mécanismes du cerveau. И поэтому все, что, если есть именно специалисты в данной теме, то приношу свои извинения за обобщение. Si je t'ai bien compris, Gabriel. Ouais, les imprécisions, en fait, que je vais dire. Parce que c'est très schématique, voilà. Mais j'espère que tout ça, ça va nous permettre de comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués, même dans une conversation très simple. Но мы поговорим о механизмах, которые используются в самых простых ситуациях общения. Donc, sur cette image, en fait, vous avez une coupe de la partie de l'hémisphère gauche du cerveau, et c'est comme ça qu'on représente traditionnellement les zones qui sont liées au langage. Ouf. Donc, en fait, c'est quelle partie, Gabriel? Tu peux En fait, ça, c'est l'hémisphère gauche, et c'est la représentation traditionnelle des zones qui sont stimulées pendant quand on utilise le langage. Здесь показываются зоны, которые используются, когда мы используем язык, когда мы говорим на языке. Voilà, donc en fait, on peut voir qu'il y a des cortex, différents cortex qui sont en œuvre. Il y a par exemple le cortex auditif, le cortex visuel et le cortex moteur. Итак, есть различные части мозга. Я так полагаю, что по-русски они тоже, по-моему, кортекс называются. И есть визуальные, слуховые, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Moteur.
и движение. Motorique, ouais, peut-être. Mhm. Et donc, en fait, tous ces cortex, ils sont en lien avec des modalités sensorielles qu'on utilise quand on communique. И все это связано с сенсорными модальностями, которые мы используем, когда мы говорим. Alors, par exemple, on peut voir que ici, on a le cortex auditif qui est en lien avec les modalités d'écoute, quand on écoute quelqu'un. Здесь у нас слуховой кортекс, который активизируется, когда мы слушаем кого-то. On a aussi la modalité visuelle, parce qu'on enregistre un tas d'informations avec nos yeux. Par exemple, vas-y, Также traduis déjà ça. есть визуальный, то есть это вся та информация, которую мы получаем, когда мы смотрим что-то. Par exemple, la distance de la personne qui se trouve en face de nous, sa position, sa bouche, ses gestes, son regard. Например, это дистанция, жесты человека, его взгляд, его... Sa bouche, comme sa bouche Да, bouge, ses gestes, son regard. Его артикуляция, его взгляд. Ouais, ses gestes aussi. Жесты, Tu as dit, ok. Et il y a aussi les modalités qu'on appelle orales, c'est-à-dire que quand nous-mêmes, on parle. И также есть речевое, это то, что... Vas-y, excuse-moi, continue. Ouais. Речевое — это то, что мы используем, когда мы говорим. Et il y a aussi des modalités gestuelles, c'est-à-dire que nous, quand on parle, on fait aussi des gestes pour accompagner nos paroles. И также это жесты, которые мы используем, чтобы сопроводить нашу речь. Alors tout ça, c'est pour vous montrer que le langage, c'est une faculté extrêmement complexe et multisensorielle. И это все для того, чтобы понять, что язык, это достаточно сложная система и которая затрагивает многие зоны. Multisensorielle? Зоны органов чувств, восприятия. Ouais, d'accord. Je sais pas exactement. Ça veut dire qu'il implique plusieurs sens, en fait. Ça veut dire que tous les sens sont impliqués. Ok. Mais ça, c'est la coupe du cerveau gauche, mais on a aussi le cerveau droit. Et donc, en fait, lui, il s'occupe d'autre chose. И здесь представлена левая часть мозга, но у нас также есть правая, которая представлена по-другому. Parce que généralement, on dit que ce qu'on dit avec les mots, ça représente que la moitié du message qu'on veut faire passer. И то, что мы говорим словами, это представляет половину только того, что мы хотим сказать, что мы хотим передать. Et le cerveau droit, lui, de son côté, il va décoder des informations qui sont implicites. Par exemple, quand on vous parle, il va analyser les intonations de la voix. И правая часть мозга, она анализирует то, что является неявными речевыми, то, что не является словами. То есть, например, qu'est-ce que tu as dit comme exemple? Les intonations, les sous-entendus, например, par интонация, то, что мы не слышим. То, что мы... Je me suis perdue. Tout ce qui n'est pas... En fait, il va étudier tout ce qui peut préciser le message. Правая часть мозга изучает все то, что может уточнить сообщение. Et qui n'est pas linguistique. И то, что не является лингвистическим. Не linguistique, да? Да. Не является лингвистическим. Ouais, c'est ça, ok. C'est aussi lui, quand on va parler, en fait, qui va adapter notre discours par rapport aux circonstances extérieures. Это как раз то, что адаптирует нашу речь по отношению к внешним обстоятельствам. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Что вам необходимо сказать? Ouais, quelle est la nature de votre message? Какой смысл вашего сообщения? Et c'est lui qui va adapter aussi votre langage au contexte sociolinguistique. C'est-à-dire, est-ce que vous allez utiliser des mots relâchés ou plutôt un langage soutenu?
И это то, что адаптирует вашу речь к социолингвистическому контексту. То есть, например, хотите ли вы говорить если вы говорите разговорным языком, или вы говорите более официальным языком. Voilà. Est-ce que vous allez utiliser des formules de politesse, par exemple? Ça, c'est votre cerveau droit qui va s'occuper de ça. Будете ли вы использовать вежливые обращения, к примеру? Voilà. Это правая часть мозга, которая отвечает за это. Donc cette partie hein, est un petit peu technique, on va dire, mais c'est en fait pour vous rendre compte de tout le processus, de tout ce qu'implique le processus de communication. Il y a énormément de choses. Это очень... В этой части можно очень долго говорить, здесь, так как есть очень много факторов. Mais c'est pour dire que, bah voilà, c'est pour en fait signifier ça, que le processus de communication, il y a beaucoup de facteurs qui sont compris. Что в процессе общения есть очень много факторов, которые нужно принимать во внимание. Alors maintenant, on va regarder un processus de psychologie cognitive qui s'appelle donc cette histoire de transfert. Le Transfer Appropriate Processing. On va regarder ça un petit peu de plus près parce que ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses sur les méthodes d'enseignement. Сейчас мы посмотрим на принципы когнитивной психологии, который называется Transfer Appropriate Processing. Parce que le but d'apprendre quelque chose, c'est de pouvoir s'en rappeler plus tard pour pouvoir l'utiliser. Так как цель того, что мы изучаем что-то, это для того, чтобы использовать это в будущем. Voilà. Alors là, je vais y aller doucement. Donc le principe fondamental du TAP, c'est qu'on peut mieux se souvenir de ce qu'on a appris. Главный принцип ТАП – это то, чтобы мы могли вспомнить то, что мы выучили ранее. Alors, on peut mieux se souvenir de ce qu'on a appris. Tu peux retraduire cette phrase? Что мы можем лучше вспомнить то, что было изучено. Si les processus cognitifs qui sont actifs pendant l'apprentissage, если процессы обучения активны в процессе обучения. Alors, si les processus cognitifs... Если когнитивные процессы активны в процессе обучения. Voilà, sont les mêmes au moment où on va essayer de récupérer l'information. Если они такие же, как в момент, когда мы собираемся использовать информацию. Voilà, donc en fait, avec le dessin, j'espère que ça va être beaucoup plus simple à comprendre. С рисунком это будет значительно проще понять. Donc vous voyez ici, il y a deux situations. Il y a la situation de gauche ici et la situation de droite. Здесь вы видите две ситуации, слева и справа. Donc ici, le but de l'apprentissage, c'est apprendre à faire du vélo. Цель – это научиться ездить на велосипеде. À gauche, on a un personnage qui essaye d'apprendre à faire du vélo en lisant un livre. Здесь вы видите персонажа, который пытается научиться кататься на велосипеде, изучая книгу. Et puis après, qui a du mal, au moment où il va essayer de faire du vélo, il n'y arrive pas. Но когда он садится на велосипед, то у него не получается. Parce qu'il y a trop de distance entre la situation d'apprentissage Потому что есть большое расстояние от ситуации обучения et le moment où il utilise ça, et il a besoin de se souvenir de ce qu'il a appris. и моментом использования, когда ему необходимо вспомнить то, что он выучил. Voilà. Dans la deuxième, donc vous voyez ici que la distance est trop grande, c'est deux situations qui sont trop différentes, donc il a des problèmes pour faire du vélo. И это две очень разные ситуации, поэтому у него возникают проблемы, чтобы ехать на велосипеде. Par contre, dans la situation de droite, il s'entraîne à faire du vélo en faisant du vélo. В правой части вы видите, как ученик учится кататься на велосипеде, катаясь на велосипеде. C'est pour ça que, en fait, pour lui, c'est facile d'apprendre le vélo, parce qu'il s'est entraîné en faisant du vélo. Les contextes sont très proches. Les situations sont... Il y a très peu de distance.
И ему проще, потому что он учился кататься на велосипеде, катаясь на велосипеде. Соответственно, очень короткая дистанция от обучения до момента использования. C'est pour ça qu'on dit aux sportifs de pratiquer comme s'ils étaient en condition de match. Поэтому спортсменам говорят тренироваться так, как если бы они были в условиях соревнований. Pour acquérir des compétences qu'ils pourront utiliser le jour du match et pas des compétences spécifiques à leur entraînement. Чтобы у них появились компетенции, которые им необходимы в соревнованиях, а не те, которые они используют только для тренировок. Donc c'est pour en revenir à l'apprentissage des langues étrangères, c'est pour ça que ça fait environ 30 ans И возвращаясь к теме иностранных языков, именно поэтому уже около 30 лет donc les chercheurs, les didacticiens et les pédagogues prêchent les méthodes communicatives. ученые и педагоги Recommandent les méthodes рекомендуют communicatives коммуникативный метод, ou qui sont en fait très proches des situations de communication réelle. который очень близок к реальным коммуникативным ситуациям. Dans les méthodes communicatives, on utilise tout de suite la langue pour communiquer. Donc, ça se rapproche d'une vraie conversation. В коммуникативном методе используется сразу язык, поэтому мы приближаемся к реальным ситуациям общения. Contrairement à des méthodes où, par exemple, vous allez apprendre des listes de mots ou des règles de grammaire, et là, vous allez vous retrouver dans la situation de gauche, du petit bonhomme. Тогда, когда вы изучаете списки слов и правила грамматики, вы находитесь в ситуации слева. Parce que c'est trop loin de la situation où vous communiquez réellement. Потому что это очень далеко от ситуации, когда вы действительно общаетесь. Voilà, donc c'était important aussi de comprendre ce principe fondateur, en fait, ce principe incontournable. Поэтому это очень важно понять этот принцип, который необходим. Ouais, pour comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Чтобы понять, как функционирует обучение. Voilà. Et surtout, la mémorisation de ce qu'on a appris. Et la mémorisation et l'utilisation de ce qu'on a appris. И особенно запоминание и использование того, что мы выучили. Alors justement, où se situent les méthodes d'enseignement dans tout ça? On va regarder ça. И мы посмотрим, где находятся методы обучения. Alors, ça va être aussi un petit peu technique. Ça, c'est la partie technique, en fait, de ce webinaire. Это будет техническая часть вебинара. Alors, les méthodes, généralement, la plus grande partie des méthodes, en fait, elles se basent sur le modèle d'Anderson qu'on va regarder. Большая часть методов, они базируются на модели Андерсона. Мы сейчас ее посмотрим. Ouais, j'aimerais juste savoir pourquoi je ne peux pas aller ici. Alors, si je fais ça... attends, ça, non. Tac. Moi, j'arrive pas. Alors, est-ce que si je fais ça, est-ce qu'on voit mieux ou pas? Non. Non, bon, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette partie. Mais Non, en fait, on voit pas bien. On voit pas bien, d'accord. Bon, alors je vais l'expliquer. Donc, dans les systèmes d'apprentissage ou dans les systèmes traditionnels, on apprend en fait le vocabulaire d'un côté, les conjugaisons et la grammaire séparément. В такой системе мы изучаем обычно спряжение, словарь et troisième, qu'est-ce que tu as dit? Donc là, on a les listes de vocabulaire. On Словарный a запас. les tableaux de conjugaison. Спряжение глаголов. Voilà. Et il y en a les règles de grammaire. И есть грамматические правила. Voilà. Et en fait, on part du principe qu'en faisant des exercices, donc déjà on apprend tout ça. И в первую очередь мы изучаем обычно все это. Ensuite, on fait des exercices de ce type. Потом мы делаем упражнения по этому типу. Juste revenir.
Alors, tac. Et en fait, on pense qu'on va pouvoir transférer tout ça à une... Enfin, alors, ouais, je suis allé un petit peu vite. Donc, d'abord, on apprend tout ça. Ensuite, on fait des exercices. Et après, on va faire des mises en situation, en fait, qui sont artificielles. Сначала мы все это изучаем, и затем мы переходим к ситуациям, которые вымышленные, Voilà, donc par exemple, ситуациям общения. vous apprenez le vocabulaire, les règles, vous faites des exercices, et ensuite, on vous donne une situation fictive où vous allez répondre à quelqu'un, comme par exemple sur l'image que vous avez là. Итак, мы изучаем сначала все правила, потом делаем упражнения, а потом переходим к вымышленным ситуациям, как, например, на картинке, которую вы видите. Voilà, ou sinon, ça peut être des activités comme des activités de jeu de rôle, où on attend de vous que vous allez pouvoir réutiliser tout ce que vous avez appris avant. Это, например, как в ролевых ситуациях, где вы должны использовать все, что вы до этого выучили. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, en fait, ça fait l'hypothèse que vous allez faire un transfert entre ce que vous avez appris, les mots que vous avez appris, les exercices que vous avez faits, et une compétence automatique. И, соответственно, вам нужно перевести все, что вы выучили, в автоматический навык. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc, cette théorie d'Anderson n'a jamais été vraiment démontrée et prouvée. Что интересно, эта теория, эта модель Андерсона, она никогда не была подтверждена. Pourtant, on voit qu'il y a des gens qui arrivent à apprendre la langue comme ça. Конечно, есть люди, которые могут выучить язык таким способом. Mais ça prend énormément de temps et il y a peu de gens qui arrivent à faire ça, qui arrivent à apprendre la langue comme ça. Но это занимает очень долгое время, и есть очень небольшой процент, которые действительно могут выучить язык таким образом. Moi, j'ai souvent l'habitude de prendre l'image de quelqu'un qui joue au tennis. Я часто беру пример картинки кого-то, кто играет в теннис. Et qui joue tout seul contre le mur pour se préparer à des matchs. И он тренируется около стены, чтобы подготовиться к матчу. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pourra faire le moment où il va vraiment jouer un vrai match? И когда приближается момент настоящего матча, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire quand il y aura des règles, quand il sera sur terrain, quand il y aura des points à gagner, un arbitre et le public? Что будет, когда он будет соревноваться, учитывая правила, учитывая присутствие публики, учитывая судей? Voilà, c'est un peu la problématique qu'on a ici avec l'enseignement des langues. И это проблематика, которую мы видим в преподавании иностранных языков. Alors, je voudrais faire une petite pause parce que c'est beaucoup de notions abstraites et vous n'êtes pas forcément habitué à tous ces mots et tous ces concepts. Я сделаю небольшую паузу, потому что много было сейчас различных абстрактных понятий, к которым, возможно, вы не привыкли. C'est pour ça que je regarde en fait les questions qu'il y a sur le chat. Est-ce que tu as regardé un petit peu, toi, ou pas? Oui, il y a des questions. Je n'ai pas encore regardé parce que ce n'était pas possible. Ouais. Donc, вопрос ici, ваш взгляд, разница, Il y a la question de Yulia, par ouais. exemple, qui écrit que voilà, les cours ils sont dans les classes, mais pas dans les magasins, sur les rues. Et est-ce que tu peux le commenter? Je comprends pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de cours dans les magasins et les rues? En fait, Yulia, elle a écrit en russe. Si tu, je sais pas si tu ouais, je le vois, mais je comprends ouais. pas en fait ce qu'elle demande. En fait, que je crois. Mais voilà, si peut-être Yulia veut préciser sa question. Ouais, mais là, pour l'instant, qu'est-ce que ça... Tu comprends? Tu la comprends pas, cette question? Moi, je comprends un peu, mais peut-être pas jusqu'au bout. To w klasach skuzwienie usłowia. Юля, если вы Voilà, здесь, c'est то bon, elle a можете... écrit là.
Voilà, c'est exactement, en fait, c'est ça. C'est ce que dit Julia, c'est que c'est des conditions qui sont artificielles. C'est qu'on est beaucoup trop loin du contexte de communication. Да, это именно то, что говорит Юля. Действительно, мы в классе очень далеко от реальных ситуаций общения. Voilà, et donc c'est difficile, comme on a vu pour le cerveau, c'est même impossible, en fait, parce qu'il ne peut pas transférer ses connaissances, il y a trop de distance. И, соответственно, это слишком сложно для мозга, он не может применить эти знания, так как большое время прошло. Et pour résumer, il y a des gens qui sont capables, en fait, d'apprendre la langue comme ça, c'est-à-dire de manière très artificielle. И для того, чтобы выучить язык таким способом, искусственным способом. Donc c'est possible, il y a des gens qui y arrivent. Есть те, которые могут выучить язык таким способом. Mais il y en a pas beaucoup et ça prend beaucoup de temps. Таких немного, и это занимает очень большое время. Voilà. Ok, on va continuer. Alors, il y a encore peut-être, on peut répondre à ces deux questions encore. Ouais, vas-y, c'était quoi? Вопрос, есть ли, на ваш взгляд, разница в необходимых методиках обучения иностранному языку детей и взрослых? Ouais. Donc, en fait, est-ce qu'il y a la différence pour enseigner aux enfants et les adultes? En fait, c'est vrai que j'aurais dû préciser que tout ça, ça concernait les adultes. Габриэль говорит, да, что нужно было уточнить, что это касается именно обучения взрослых. Et en fait, il y avait une question, c'est quelle langue tu parles? Ouais, j'ai vu, mais bon, italien, russe, français, anglais, espagnol. Il y a quelqu'un qui a son micro, il faut... Attends, je vais juste faire ça. Voilà, je t'ai remuté. Voilà, c'est bon. Tu peux parler? Ok. Voilà. Donc oui, russe, français, anglais, italien. Et puis j'avais appris aussi un petit peu le hongrois. Je pense que ça, c'est pas besoin de traduire, on a compris. Voilà, ok, voilà. Mais donc oui, tout ça, ça s'applique aux enfants, bien sûr. Ils sont faits de la même façon. Mais pour dire que les méthodes, justement, où on apprend la grammaire, la liste de vocabulaire, c'est encore plus difficile pour les enfants parce que ils n'ont pas l'attention pour faire ça, ils n'ont pas l'envie. C'est déjà difficile pour un adulte. И эти методы, они трудны даже взрослым, тем более они, конечно, трудны детям, именно искусственные методы обучения языка. C'est pour ça, d'ailleurs, il n'y a qu'à constater, excusez-moi, je vais être un petit peu critique, mais c'est la même situation en France avec l'anglais. И, может быть, я буду слишком критичным, но это такая же ситуация с английским языком во Франции. C'est que la plupart des enfants qui apprennent les langues, en fait, il y a quasiment aucun résultat. Ou des résultats pour très peu. И большая часть людей, которые изучают язык, очень большого процента есть действительно результаты. Voilà. Et je pense qu'on va un peu mieux comprendre tout ça parce qu'on va aborder la deuxième partie sur la motivation et les interactions. И во второй части мы перейдем к мотивации и взаимодействию. Donc, on va parler des conditions dans lesquelles la motivation est activée. Мы поговорим о ситуациях, в которых мотивация активируется. Et après, on va regarder, donc, comme je vous avais dit, l'aspect social. Quel est le rôle des interactions? И затем мы посмотрим социальный аспект, какая роль взаимодействий. Alors, donc première partie, d'où vient la motivation et... Ouais, d'où vient la motivation? Первая часть – это откуда появляется мотивация. Donc, je vais vous parler de Michel Paradis, qui est un neuropsychologue canadien très renommé. Я буду говорить о Мишеле Паради. Это канадский психолог, очень известный. Qui nous dit que quand on ressent le désir de communiquer un message à propos de nous-mêmes, который говорит, что когда мы говорим сообщения, касающиеся нас, о самих себе, когда у нас желание, когда у нас есть желание de communiquer un message à propos de nous-mêmes, передать сообщение о нас самих, voilà, on a donc le système limbique que vous voyez ici, du cerveau. У нас есть лимбическая система мозга, et en particulier l'amygdale, и в частности миндалина,
qui est activé et on a une décharge de dopamine qui est libérée. Который активируется и выпускает дофамин. Et donc ça nous donne une sensation de plaisir. И это нам дает ощущение радости. Donc si lors d'une conversation réelle, d'autant plus en langue étrangère, В ситуации общения, реального общения, к тому же на иностранном языке. Si on se trouve, je reprends, je vais faire la phrase en entière, ça va t'aider. Ouais. Donc si on est dans un contexte authentique de communication en langue étrangère et qu'on arrive à faire passer notre message, Если мы находимся в аутентичной ситуации общения и на иностранном языке, и у нас получается передать это сообщение, донести сообщение, ça va nous faire aussi ressentir du plaisir. нам это позволит ощутить радость. Et on va essayer de recommencer l'opération. Ça va stimuler le désir de recommencer. И это простимулирует желание начать снова. Donc, quand on arrive à faire ça, ça fortifie l'estime de soi, ça nous donne de la confiance. И когда у нас получается, то нам это придает уверенности. Et ça accroît notre motivation dans l'apprentissage. И поднимает нашу мотивацию в изучении. Et ça, c'est très important parce que l'apprentissage des langues étrangères est un apprentissage qui se fait sur la longueur, la durée. И это очень важно в изучении языка, потому что это изучение длительное. Voilà. Je pense que ça va. Il y avait peut-être un autre point. Je pense que ça va. Est-ce qu'on a une question ici? Oui, on a la question en fait. Donc, on a la question par rapport les méthodes. Quelle méthode avez-vous utilisée personnellement? Laquelle est la plus efficace? Et puis, on a la question pourquoi le Quizlet elle est tellement populaire. Ouais. Alors, la première question, c'était quoi? C'est quelle méthode tu as utilisée personnellement et quelle méthode... Attends, je vais l'ouvrir. Quelle est la méthode la plus efficace? Moi, pour apprendre les langues, je suis pas un modèle en fait. Je dirais que j'ai acquis l'anglais. J'ai appris l'anglais à l'école, mais heureusement que j'ai vécu dans les pays anglophones. Я выучил английский в школе, но я жил в англоговорящих странах. Et pour répondre à quelle est la meilleure méthode, on répond pas comme ça. C'est plus complexe que ça, malheureusement. И чтобы ответить на то, что какой самый лучший метод, это достаточно сложно, поэтому нельзя ответить. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire, pour que vous compreniez en fait les mécanismes, parce qu'après vous allez mieux comprendre pour vous-même. Поэтому мы и делаем данный вебинар, потому что вы сможете лучше понять для вас самих, как происходят механизмы обучения, что вам подходит. Ouais. Après, j'aimerais bien comprendre ce que dit Loïs. Коммуникативная методика дает возможность говорить, но изучение грамматики, словарный запас и так далее дают в мозге необходимую основу для структурирования информации. Tu comprends pas? Ça nous donne, donc les méthodes communicatives nous donnent la possibilité de parler, mais l'apprentissage de la grammaire, du lexique, etc. donne au cerveau la possibilité... Основу, c'est quoi? La base. Ah ouais. Donc la base... La base nécessaire de structurer l'information. Ok. Bon, encore une fois, c'est des processus cognitifs qui sont très complexes. Comme on a vu, il y a des gens qui arrivent à apprendre la langue de façon très artificielle. Я должен сказать, что это очень сложный процесс, и есть те, у которых получается выучить язык искусственным методом. Mais pour répondre à Loïs, les méthodes communicatives, à partir du moment où on communique, ça veut dire qu'on a déjà cette base. Но, чтобы ответить Луису, начиная с того момента, как мы начинаем говорить, у нас уже есть эта база. Sinon, on pourrait rien dire. Иначе мы ничего не сможем сказать. Par rapport à Quizlet,
Pourquoi c'est populaire? Parce que je pense que c'est parce que c'est ludique. Mais en fait, c'est que il a marqué aussi que c'est les listes de vocabulaire pour apprendre. Ah, voilà. Il y avait Ouais. deuxième partie de question de списки слов заучивают. Ok. Attends, il y a juste d'autres questions auxquelles je voudrais répondre. Je suis désolé si j'ai pas bien répondu à celle-ci. Pourquoi Quizlet est populaire? Ouais, je pense parce que c'est ludique. Quizlet популярен, отвечая на вопрос Натальи, Quizlet популярен, потому что он игровая форма. Voilà. Si vous arrivez à utiliser les mots que vous apprenez dans des réelles situations, tant mieux pour vous. Если у вас получается использовать эти слова в реальных ситуациях общения, тем лучше. Где взять реальное общение и мотивация в наших условиях? С кем общаться? Ouais, alors ça, je vais vous proposer des choses après, un peu plus tard. По поводу вопроса Ольги, я отвечу несколько позже. Прежде чем сказать то, что je comprends pas ça, знания спрашивания, хотя бы немного. Voilà, Il alors, dit qu'il faut, avant de passer le message, il faut déjà connaître quelque chose. voilà, mais c'est parce que vous savez pas, vous connaissez pas les méthodes où en fait vous utilisez directement la langue. Quand vous faites une phrase pour communiquer, vous conjuguez. Ouais, traduis juste ça. La deuxième partie. Donc, quand vous communiquez, vous êtes obligé de conjuguer. Vous utilisez la conjugaison. Когда вы общаетесь, вы используете спряжение. Voilà, donc il faut s'entraîner directement comme ça, à conjuguer. Поэтому нужно именно таким методом тренироваться спрягать. Okay. Списки и упражнения коммуникативные. Я, Ольга, в чате другом языке. Okay. Est-ce que tu vois encore d'autres choses? Il y a Julia qui dit est-ce qu'on va parler concernant les points d'inconvénients en fait, oui, de online. Ouais, ça, j'ai pas pensé à ça, c'est un très bon point. Очень хороший вопрос, но я не подумала об этом. Les inconvénients du online, ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question. Les inconvénients du online, déjà, bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas de présence physique, il y a moins d'émotions, en fait. Здесь влияет тот фактор, что нет физического присутствия и, соответственно, меньше эмоций. Finalement, on est moins engagé derrière son ordinateur que quand on est face à face, quand on est en présence de quelqu'un. Поэтому это нас меньше включает в общение, чем если когда мы находимся непосредственно перед собеседником. Donc ça peut être un facteur important, un facteur de motivation important, le facteur émotionnel, affectif. Это может быть, конечно, важным фактором общения, мотивации, émotionnel facteur. Le facteur affectif, ouais. Et puis aussi, donc par rapport aux difficultés techniques du online, il y a une perte au niveau de la qualité du son, de la qualité des messages. И есть также, что касается онлайна, есть также потеря некоторой информации в результате в результате звука или технических сбоев. Et puis, il y a aussi une perte au niveau de toutes les informations gestuelles, parce qu'on est coupé, en fait. И также теряется информация на уровне жестов, потому что нас полностью не видно. Après, la question de Vladislav sur les polyglottes, c'est une très bonne question. Donc, comment il y a des gens qui peuvent parler des dizaines de langues? Что касается вопроса Владислава, это очень хороший вопрос. Каким образом появляются люди, которые говорят на десятках языков? Je ne sais pas s'ils sont vraiment différents. Я не знаю, отличаются ли они. Il y a bien sûr des facteurs cognitifs, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont des facilités. Есть также, возможно, когнитивный фактор, который упрощает. Ouais, peut-être qu'ils ont des facilités. Comment on dit? Ударение? Non, c'est pas ударение. Дарион или? Которым проще. Ouais, pour qui c'est plus simple.
Donc, il y a sûrement ce facteur qui joue, mais c'est aussi... Vas-y. Этот фактор, который играет роль. Mais en fait, c'est aussi une habitude. Je connais pas vraiment de polyglottes qui parlent des dizaines de langues, mais je pense que en fait, ils prennent l'habitude. Ils arrivent à se faire des représentations entières de langues dans leur cerveau, qui après, ils vont dupliquer des systèmes. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer, mais je suis pas un expert. Я думаю, что это фактор привычки, но я не эксперт. Я думаю, что они просто привыкают и переводят модель, как они видят язык, полностью с одного языка на другой язык. Ouais, des modèles entiers En fait, plus on apprend de langues, plus c'est facile d'en apprendre aussi. Чем мы больше изучаем языков, тем легче становится. Mais ça, il faudrait vraiment demander à des psycholinguistes qui étudient les répertoires mentaux de représentation linguistique. Ça, je ne suis pas compétent pour répondre vraiment à cette question. Я не думаю, что я полностью компетентен, чтобы ответить на этот вопрос, потому что здесь нужно изучать многие факторы. Ouais, c'est surtout que je ne suis pas psycholinguiste. Особенно то, что я не являюсь психолингвистом. Ouais. Ok. Elle a juste la remarque sur la personne qui dit qu'elle parle en français sur Tinder. Je trouve ça super. Ça me fait beaucoup rire. Ça motive. Voilà, c'est la motivation affective. C'est exactement ce qu'on disait. Ok. Ok, alors on avance un peu. Alors, les interactions, justement, bon, on va y venir. Alors, donc on va parler de Lev Vygotsky, donc, qui est un psychologue russe du début du XXe siècle. Так, мы теперь поговорим о Льве Выгодском, русском психологе. Donc, c'est un contemporain du psychologue suisse Jean Piaget. Это современник швейцарского психолога Жана Пиаже, dont les théories ont fondé la psychologie du développement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. которые основали теории развития ребенка до взрослого возраста. Alors Vygotsky, de son côté, il estimait que Piaget sous-estimait, alors je dis deux fois le verbe estimer, alors on va dire, il considérait, Vygotsky, que Jean Piaget sous-estimait le rôle des interactions sociales. Выгодский считал, что Жан Пиаже недооценивает роль социальных взаимодействий. Dans le développement de l'individu. La vision, en fait, voilà, la vision de Jean Piaget, elle est assez individualiste par rapport à Vygotsky, en tout cas. Individuel. Индивидуалистом в сравнении с Выгодским. Voilà. Tout ça, il faut le replacer dans le cadre que c'est pour les enfants. C'est pas directement lié aux langues étrangères. On parle ici du développement cognitif d'un enfant. Здесь мы не говорим отдельно о изучении иностранных языков. Здесь мы говорим о развитии ребенка до взрослого возраста. Voilà. Mais donc ces théories de Vygotsky, elles ont fondé le socioconstructivisme, pour qui, en fait, l'être humain se construit avec les autres. Но эти теории, они развили теорию социального конструктивизма, pour qui l'être humain se construit avec les autres. Чтобы человек развивался в обществе. Ouais, dans le socioconstructivisme, en fait, l'idée, c'est que l'être humain, il se développe avec les autres, c'est ça. Идея в том, что человек развивается именно непосредственно с другими. Donc, par rapport au schéma, ici, on a, donc, de cette zone de développement proximal, on a 3 cercles. Здесь у нас есть 3 круга в данной схеме. Donc, on a tout ce que l'enfant sait faire tout seul. Это все то, что ребенок умеет делать сам. Et ici, dans le cercle le plus extérieur, on a tout ce que l'enfant ne peut pas faire, même si quelqu'un l'aide. И внешний круг — это то, что ребенок не может сделать, даже если кто-то поможет. Et entre les deux cercles, il y a cette zone de développement proximal. И между этими двумя окружностями есть зона, où l'enfant, en fait, va apprendre avec l'adulte très rapidement, parce que l'adulte va lui montrer.
где ребенок может научиться очень быстро, потому что взрослый ему покажет. Et donc, cette théorie, elle a influencé des pédagogues du monde entier. И эта теория, она повлияла на педагогов всего мира. Et on peut considérer qu'elle s'étend aussi aux adultes. И мы можем также рассматривать, что она касается также взрослых. Donc, voilà, cette théorie, c'est que quand on prend part aux activités sociales avec un instructeur expert, comme un parent ou un professeur, И когда мы изучаем что-то с экспертом, например, как ребенок с родителем или как мы изучаем с преподавателем, donc on avance plus vite vers l'autonomie et l'indépendance. мы быстрее продвигаемся к автономии и независимости. Et donc, concrètement, dans les salles de classe, И более конкретно в классе les didacticiens et les pédagogues ont créé des modalités de groupe, de sous-groupe, d'apprentissage en paire. педагоги создали группы, подгруппы Et pas par и по парам. Voilà. Et ça justifie aussi la présence d'un professeur. И это подтверждает присутствие учителя. Voilà. Et ça peut être aussi un élève qui va jouer ce rôle. Un élève qui est plus avancé, qui va montrer un modèle, une indication. И это также может быть ученик, который также который более продвинутый, который может показать модель. Ouais, подсказка, une indication, je sais pas comment подсказку. Ouais. Qui va nous permettre de gagner du temps par rapport à si on avait été tout seul. Что нам поможет выиграть время, чем если бы мы изучали одни. Et voilà, ce modèle, il s'adapte très bien à l'apprentissage des langues parce que on n'apprend pas une langue pour parler seul. Et la langue, c'est une activité sociale. И эта модель, она очень хорошо адаптируется к языкам, потому что мы не изучаем язык в одиночестве, и j'ai pas retenu ta dernière phrase, Gabriel. Et que c'est une activité sociale. И это социальное действие. Зона ближайшего развития. Развитие идет, ok. Конечно, было. Ah, il y a des commentaires sur Vygotsky, je vois, on dirait. Ok. Ok. Alors, on avance. Donc ici, bah justement, on va parler un petit peu des méthodes. Oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Donc, on va parler un petit peu, justement, des méthodes, de tout ce qu'on vient de voir, et comment les méthodes incorporent tout ça. Si elles les incorporent, et comment. Теперь мы поговорим подробнее о методах. Как они относятся, да, к этому. Как они относятся к тому, что мы только что видели. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va penser de quelqu'un qui apprend la langue seule? Например, здесь, что мы подумаем о том человеке, который изучает язык один? Donc, quand on est tout seul, en fait, on peut qu'imaginer les interactions. Когда мы одни, мы можем представить себе ситуации общения, взаимодействия. Ça peut aider. D'ailleurs, c'est toi la première. Это может помочь. Mais moi, je crois que ça ne marche pas aussi bien que s'il y a d'autres personnes. Но я считаю, что это хуже работает, нежели с другим человеком. En plus, on se coupe de cette possibilité d'avoir quelqu'un qui nous montre la voie. К тому же у нас в этой ситуации нет кого-то, кто нам может показать, подсказать. Ouais. Donc, selon le principe de Vygotsky, comme on vient de se voir. По принципу Выгодского. Ouais. Par rapport à la motivation aussi, l'absence d'interaction, c'est problématique parce que c'est toujours plus motivant de pratiquer ce qu'on apprend avec les autres.
Также, что касается мотивации, это больше мотивирует, если у нас есть взаимодействие с другими. Et apprendre seul, ça pose aussi le problème de l'autonomie. И также изучение в одиночку представляет проблему автономии. Est-ce que vous êtes capable de trouver les ressources qui vous conviennent? Можете ли вы найти действительно те ресурсы, которые необходимы, которые вам подходят? Et si vous les avez trouvés, est-ce que vous êtes capable de vous discipliner pour suivre le programme d'apprentissage avec régularité? Хватает ли у вас дисциплины, чтобы регулярно заниматься этим? Donc ça concerne vraiment l'apprentissage quand on est seul, tout ce qu'on a vu. Et maintenant, je voudrais parler justement des manuels de langue. Ce qu'il faut... Excuse-moi, vas-y. И это касается ситуаций, когда мы изучаем одни, а теперь мы поговорим об учебниках. Donc, par exemple, ici, c'est un extrait d'un manuel de langue comme il y en a des centaines. Здесь есть отрывок из учебника, который есть в сотнях учебников. Donc, vous avez les compréhensions orales, compréhension écrite, et vous avez, par exemple, donc vous lisez le texte. У вас есть понимание устное, понимание письменное, то есть вы читаете текст. Ou vous écoutez l'audio. Или вы слушаете аудио. Et vous répondez, que font les personnes sur la photo? Où sont-elles? И вы отвечаете на вопросы, кто есть те люди на фотографии, где они. Qui a publié cette photo sur Instagram? Кто опубликовал эту фотографию в Инстаграме? Quel temps fait-il? À qui pense Lisa? Какая погода? О ком думает Лиза? Donc voilà, ça c'est pour vous rappeler ce qu'on a vu avant par rapport au circuit de la dopamine. И это то, что мы говорили о дофамине. On voit en fait que c'est des situations de communication qui sont artificielles. Мы видим, что эти ситуации общения, они искусственные. Vous n'êtes pas vous-même impliqué dans ces situations. Они вас не вовлекают. Et donc, la plupart même, tous ces manuels, ils sont créés de cette façon, avec des activités qui ne vous impliquent pas vous directement. И большинство учебников, они созданы именно по данному принципу, с ситуациями, в которых непосредственно вы не вовлекаетесь. Voilà, donc vous allez apprendre sans avoir cette dopamine. И, соответственно, дофамин вы будете изучать без дофамина. Voilà, donc tout ça, c'était la partie sur motivation et interaction. On va refaire une petite pause pour aborder la dernière partie. Мы повторим паузу, чтобы перейти к последней части. Если вы разговариваете со Стеном, это не Если bien aimé ce commentaire, А вот если они отвечают. Ouais, ça c'est bien. Ouais. И Julien, вопрос, как тренировать письмо на высоких уровнях? Применение, c'est quoi? Применение, c'est l'utilisation. Alors, des situations réelles. C'est vrai que ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est de se mettre dans des situations réelles. Да, это правда, все, что я сказала до этого, это участвовать в реальных ситуациях. Donc, idéalement, il faudra envoyer cette lettre à quelqu'un. Envoyer une lettre complexe à quelqu'un, c'est une situation très particulière de communication qui est effectivement difficile à trouver. И идеально, конечно, это отправить это письмо кому-то, и такие ситуации, конечно, сложно найти. Donc, soit vous rentrez en correspondance avec quelqu'un qui va pouvoir vous corriger. Quelqu'un qui a... Attends, excuse-moi. Donc, soit vous envoyez cette lettre à quelqu'un qui va la corriger et qui va vous aider. Ça veut dire qu'il a un niveau linguistique bien supérieur au vôtre. Либо вы отправляете кому-то, у кого более высокий уровень знания языка, и кто вас может поправить. Voilà.
c'est la seule solution si vous voulez recréer un contexte de communication authentique. Это, в принципе, единственная ситуация, чтобы создать контекст аутентичной ситуации, аутентичного общения. Si vous voulez développer vos compétences à l'écrit, moi je vous invite, et que vous avez un haut niveau, et tu n'as pas besoin de le traduire, c'est juste pour elle, je vous invite à participer à nos cours parce qu'on travaille beaucoup sur l'écrit aussi. Et généralement, c'est moi qui m'occupe des cours avancés. Et il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on apprend pendant ces cours sur les compétences écrites. Voilà. Alors, donc la troisième partie, c'est l'acquisition. Et alors, attends. Третья часть — это приобретение навыков. Ouais. Alors, l'acquisition, le processus d'acquisition et le processus d'apprentissage conscient. Это процесс усвоения и процесс осознанного обучения. Alors d'abord, donc, on va regarder la différence entre les habiletés et les connaissances. Сначала мы посмотрим разницу между навыками и знаниями, Et puis, après, on va voir comment ils peuvent se complémenter. и как они могут дополнять друг друга. Sur les photos, ici, vous avez un enfant donc, qui apprend la langue... Pardon. Ah, c'est bien ça. Donc, Mais en fait, on voit bien les photos. Ah ouais? On voit bien les ça, photos, c'est bon. Donc, sur une image, vous avez un enfant qui apprend la langue de façon naturelle. Et ici, vous avez des adultes qui apprennent la langue de façon formelle. Итак, на двух картинках, на первой вы видите ребенка, который изучает язык натуральным способом, естественным способом. А на второй картинке люди изучают язык в официальных условиях, то есть в условиях класса. Voilà, donc c'est ce qu'on va étudier. Это то, что мы сейчас разберем. Alors, l'acquisition. Donc, on va parler justement de l'apprentissage comme vous avez appris votre langue maternelle. Мы сейчас поговорим о том, как вы выучили свой родной язык. Donc, ça se fait de façon non consciente, implicite. Это происходит неосознанным образом, неявным. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique où placer votre langue pour créer un son, pour faire un son. Мы вам не объясняем, как нужно расположить язык, чтобы произвести звук. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est le subjonctif ou le conditionnel. Вам нет необходимости знать субжунктив, это или время, или кондиционель. Ni de savoir ce que c'est une préposition. Ни то, что такое предлоги. Et pourtant, quand vous avez 5-6 ans, vous êtes déjà capable de comprendre en gros tout ce qu'on vous dit et vous êtes plus ou moins capable de dire tout ce que vous voulez. И когда вам уже около 6 лет, то вы способны сказать, вы способны понять практически все, что вам говорят, и сказать все, что вы хотите. Pourtant, vous n'avez jamais eu besoin d'apprendre des règles. Но до этого времени вам не было необходимости изучать правила. C'est parce que vous avez répété des structures dans plein de contextes différents. Это потому что вы повторяли структуры в различных, много раз в различных контекстах. Et en fait, tous ces emplois et réemplois, ils ont créé comme des chemins neuronaux dans vos neurones. И у вас были созданы нейронные пути, чтобы воспроизвести это. C'est comme les mouvements d'une chorégraphie qu'on peut faire sans réfléchir. Это как движение в хореографии, которое мы можем сделать, не раздумывая. Et donc ça se produit grâce à la mémoire procédurale. И это происходит благодаря процедурной памяти. Donc qui nous permet de faire du vélo, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, de marcher. Которая нам позволяет кататься на велосипеде, ходить. Ou de faire ses lacets. Или завязывать шнурки. Sans réfléchir, de façon automatique. Не думая, автоматически. Voilà. Alors après, en ce qui concerne l'apprentissage formel, то, что касается формального обучения, donc vous allez appliquer votre attention consciemment
sur la forme du langage, sur le langage lui-même. Вы будете привлекать ваше внимание на форму того, что вы изучаете. Alors, vous allez, comment dire, porter votre attention consciemment, votre attention consciente. Вы будете осознанно это делать. Voilà, sur la forme du langage, sur la forme du langage. Форму языка. Voilà. Et vous allez apprendre des connaissances. И вы будете приобретать знания. Vous allez apprendre des règles que vous allez utiliser pour construire des phrases de manière consciente. Вы будете изучать правила, чтобы конструировать фразы сознательным способом. Et contrôler. И контролируемым. Voilà, vous contrôlez vos productions. Et par exemple, si je vous demande quelle est la capitale des États-Unis, Если я вас спрошу, какая столица Соединенных Штатов? moi j'ai regardé sur Google, j'étais pas sûr. Я посмотрел в Гугле, я не был уверен. Voilà. Donc, c'est ça. Ce que vous allez apprendre sur la langue, c'est ce même genre de connaissances. То, что вы изучаете о языке, это такой же тип знаний. Vous savez que la pomme, c'est un fruit, par exemple. Вы знаете, что яблоко — это фрукт. Voilà. Donc, vous allez savoir que ce mot, c'est un verbe. Или вы будете понимать, что какое-то слово, это глагол. Donc, c'est des connaissances qui sont sémantiques et qui sont basées dans la mémoire déclarative. Это семантические знания, и они находятся в декларативной памяти. Donc, tout ça, ce que je vous ai montré, en fait, ça résume le paradoxe grammatical. И это резюмирует грамматический парадокс. Donc, réfléchissez à ce que je vais vous dire. Réfléchissez-y après le webinaire, vous allez voir. Подумайте, то, что я скажу сегодня, подумайте после вебинара об этом. On peut connaître toutes les règles d'une langue sans pouvoir la parler. Мы можем знать все правила языка, но не уметь говорить. Et inversement, on peut parler parfaitement une langue sans connaître les règles. И наоборот, мы можем прекрасно говорить на языке, не зная правил. Voilà. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Есть ли у нас vопросы? Je crois que oui, on avait en fait le message qui est grand. Il y a quelqu'un qui nous raconte sa vie. Oui. Полезно ли изучить язык, минуя Полезно ли свой? изучать язык, минуя свой, стараясь думать на французском, как это можно сделать? Comment penser? T'as compris? Oui. Comment penser en fait sans la langue maternelle? Comment penser sur la langue étrangère sans penser sur la langue maternelle? Comment c'est possible de faire? Si on n'est pas bilingue, je ne pense pas que ça soit possible, mais encore une fois, je ne suis pas compétent pour répondre. Если мы не билинги, то я не думаю, что это можно сделать, но я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Je sais que les enfants bilingues, en fait, ont des répertoires dans leur cerveau. У билингов, est-ce que tu peux continuer parce que... En fait, et encore, ça dépend de l'âge et des situations, mais en fait, il y a des configurations, les configurations de neurones sont différentes en fait. Si on a un enfant bilingue, et ça dès le plus jeune âge, on a des répertoires en fait. Enfin, c'est très compliqué. Donc, si elle-même, elle n'est pas bilingue et qu'elle veut penser en français, bon, ça dépend à quel niveau on regarde ça. Mais elle n'aura jamais les mêmes facultés qu'avec sa langue maternelle. En fait, c'est ce que je voudrais dire. J'ai un peu du mal de te dire ça. Ouais, je n'ai pas été très clair non plus. Ouais. Mais, attends. Donc, sa question, c'était, est-ce que c'est possible de penser en français? Donc, penser, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'elle veut dire que ça soit très naturel pour elle. Comme si que ça soit tout de suite le français qui lui vienne. Ouais.
mais c'est pas possible parce que le russe, il est tellement intégré en elle. Excuse-moi, moi, je pense en français quand je parle français, Ok, même bon, si je fais peut-être. les erreurs. Peut-être, mais voilà, c'est pour ça, c'est pas très précis comme question, c'est difficile à répondre, on sait pas ce qu'elle veut dire par penser en français. Euh, En tout cas, ce qu'on peut lui dire, c'est que je pense pas qu'il y ait qu'on a une prise consciente. Je pense pas qu'on puisse décider de penser. Penser, c'est un processus presque qu'on subit. C'est pas quelque chose qu'on décide. Tu peux D'accord, traduire mais ça? ouais, je peux pas, même si T'es pas j'ai tout d'accord? compris, je suis pas capable de traduire ça. Bah, elle dit comment penser en français? Bah, Ouais. réponds-lui que penser, c'est pas quelque chose qu'on décide, à mon avis. А, По моему мнению, это не то, что думать на языке, это не то, что мы можем сами решить. Если произношение французское тяжело дается, то какой лучший способ его освоить? Donc, si quelqu'un qui a des difficultés avec la prononciation en français, Oui, c'est ça. comment Comment, l'acquérir? ouais, comment acquérir. Comment acquérir la prononciation? Il y a différentes méthodes de prononciation. Il y a des méthodes où en fait on va vous expliquer où placer sa bouche, enfin non, plutôt ses lèvres, sa langue. Есть разные методы обучения произношению. Например, это как метод, когда мы говорим, где нужно расположить ваш язык, как нужно расположить рот. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode articulatoire. Это, это артикуляция, метод артикуляции. Ouais, c'est ce qu'on apprend dans les universités russes. Это то, что обычно обучают в русских университетах. Donc, on part du principe qu'au bout d'un moment, même si tout de suite vous n'arrivez pas à produire le son, au bout d'un moment, vous allez y arriver à force qu'on vous explique. Считается, что вы, даже если у вас сразу не получается воспроизвести этот звук, то посредством объяснения впоследствии вы можете его произнести. Voilà. Et il y a d'autres façons qui sont plus intuitives. Il y a Есть d'autres. другие методы, более интуитивные. Ouais. Mais je pense que on va pas rentrer dans les détails parce que je crois qu'on doit finir à l'heure, c'est ça? On peut pas trop. Oui, je crois. Ouais. Donc, je suis désolé. Vous pourrez, si vous voulez, m'envoyer des questions. Je vous répondrai pas dans le cadre de ce webinaire, mais je voudrais juste avancer un petit peu. Да, мы сейчас перейдем дальше, потому что у нас не очень много времени. Если вы хотите, вы можете отправить ваши вопросы нам. Donc ici, en fait, c'est l'image que tu m'avais envoyée ou qui résume bien la situation. И на этой картинке очень хорошо резюмирована ситуация, которую мы объясняем. Donc, comment utiliser au mieux ces processus d'acquisition qui sont inconscients et une étude consciente sur la forme. Как лучшим образом использовать методы неосознанные и осознанные. Ici, donc, je vais prendre ça. J'ai trouvé ça enfin, c'est toi qui as trouvé ça sur une vidéo YouTube. Et en fait, dans cette vidéo, c'est une vidéo comique qui montre les problèmes de l'école. И эта картинка, она из одного юмористического видео на YouTube, который показывает проблемы в школе. Donc, sur l'apprentissage, ici, ça concerne donc l'apprentissage du vélo, où on explique au fait aux enfants tout sur le vélo, c'est-à-dire à quoi sert le volant, qu'il faut maintenir l'équilibre comme ça. On leur parle de la force qu'ils doivent exercer sur les pédales, et on leur parle en fait de la chaîne où il y a la pédale et il y a un embrayage. Donc, toute la théorie. И как в школе, например, мы объясняем ученику все детали велосипеда, какое именно усилие нужно прилагать, чтобы сдвинуть велосипед с места и так далее. Mais tout ça, ça peut être utile seulement quand on fait du vélo, quand on sait faire du vélo, déjà. Но это может быть полезно тогда, когда мы уже умеем кататься на велосипеде. Ça sert à rien d'apprendre tout ça pour apprendre à faire du vélo. Но в этом нет необходимости для того, чтобы научиться кататься на велосипеде. Par contre, une fois que vous savez faire du vélo,
toutes ces informations-là sur comment freiner ou les différents types de pneus, ça peut être utile. Но когда вы уже умеете кататься на велосипеде, вся эта информация, она может быть полезной. Donc, c'est la même chose pour les langues. И это то же самое для языков. En fait, ce que vous savez sur la langue, ça peut toujours être utile. Все то, что вы знаете о языке, это может быть полезно. Il faut simplement que ça soit en complément de votre habileté à parler facilement, naturellement. Но это должно дополнять способность говорить естественно, свободно. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une compétence implicite, automatique, où vous pouvez déjà parler. Соответственно, вам необходимо сначала навык, где вы уже умеете говорить, Et ensuite, vous avez les connaissances théoriques qui vont par-dessus. и затем уже получать теоретические знания, которые накладываются на это. Mais on va voir par exemple que ces connaissances théoriques, à l'oral, elles ne sont pas très utiles. Но также мы можем посмотреть то, что все эти теоретические знания в устном общении бесполезны. Parce que les échanges sont très rapides et que vous n'avez pas le temps de mettre en œuvre un processus conscient de réflexion. Потому что обмен сообщениями, он очень быстрый, и у вас нет времени на то, чтобы обдумать осознанно то, что вы говорите. Donc, la communication orale, elle fait appel à vos compétences implicites. И устная коммуникация, она призывает к вашим неявным навыкам. Par contre, les connaissances que vous avez sur la langue, elles vont être très utiles quand vous allez écrire. Но это очень полезно тогда, когда вы пишете. Parce que vous allez avoir le temps Потому что у вас есть время, de chercher un mot que vous ne savez pas, вы можете поискать слово, которое вы не знаете, la bonne forme. правильную форму. Donc, on dit, il y a un proverbe français qui dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Есть поговорка во французском, то, что слова улетают, а то, что написано, остается. Voilà, donc c'est là où vous pouvez utiliser vos connaissances pour relire un texte ou pour prendre le temps d'écrire un message, parce que vous n'avez pas la contrainte du temps. Это то, где вы можете использовать эти знания, чтобы прочитать текст или написать там, где у вас нет обстоятельства времени. Ok, donc là j'avais encore des choses à dire, mais je vais aller un peu plus vite, parce que j'aimerais bien qu'on passe à la fin. Ouais, il faut vraiment qu'on arrête à 6h30 ou pas? Tu te rappelles ce qui se passe avec Tatiana? Je sais pas si elle nous entend. Татьяна или ici? Tatiana, on doit arrêter à 6h30 ou pas? Oui. Ouais? Oui, mais on peut retarder pour, je sais pas, 15 minutes. Si... Ok, bon, alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a encore des choses à dire. Alors, voilà, tout ça, donc on a vu un gros bloc de connaissances. Et maintenant, on va voir les difficultés qu'il y a. Сейчас мы поговорили о знаниях, сейчас мы поговорим о трудностях, которые остаются. Voilà, donc la difficulté de la langue. Une langue, c'est difficile parce que dans une conversation à vitesse réelle, attends, alors peut-être que, en fait, je vais resituer tout ça. Ce qu'on va voir maintenant, ça va vous aider à comprendre pourquoi les gens ont plus de mal à apprendre à parler. Сейчас мы поговорим о том, почему у большинства людей возникают сложности с говорением. Donc la langue orale, vous avez beaucoup de compétences qui doivent être simultanées. Когда вы говорите устно, у вас есть достаточно большое количество компетенций, которые должны быть спонтанными. Ensemble. Вместе. Ouais. Il faut déjà comprendre ce qu'on vous dit. Il faut réagir avant que la conversation change de sujet. Вам нужно сразу понять, что вам говорят, и отреагировать до того, как общение поменяет тему. Donc pendant ce temps, la phrase que vous construisez, elle doit être correcte au niveau phonétique. Фраза должна быть корректна с точки зрения фонетики. Au niveau grammatical. С точки зрения грамматики. Elle doit correspondre au contexte de communication. Она должна соответствовать ситуации общения. Est-ce que vous allez répondre à une question? Est-ce que vous allez demander un renseignement? Est-ce que vous allez faire une promesse? Будете ли вы отвечать на вопрос, делать обещания?
Et c'est difficile parce qu'il faut aussi adapter, comme on a vu, au contexte sociolinguistique. Est-ce que c'est un contexte familial, décontracté, ou est-ce que c'est un contexte formel? И это нужно адаптировать также к контексту разговорной ситуации или официальной ситуации общения. C'est pour ça que l'oral est si difficile. Это поэтому устное общение настолько сложно. Par rapport à l'écrit, ça dépend en fait des langues Что касается письма, это зависит от языка et des correspondances entre l'oral et l'écrit. и соответствие между устным и письменным. En français, par exemple, l'écrit, c'est l'enfer parce qu'il y a une très grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit. И во французском языке это ад, потому что есть большая разница между тем, что мы пишем и говорим. Ok, donc les autres grandes difficultés qui expliquent pourquoi les gens n'arrivent pas à apprendre une langue étrangère jusqu'au bout, c'est donc la langue, et maintenant on va voir aussi le contexte. И другая сложность, сначала мы посмотрели на язык, а теперь на контекст. Voilà, mais on regarde tout ça, c'est pour expliquer pourquoi les gens n'arrivent pas à apprendre une langue jusqu'au bout. Мы смотрим на это все, чтобы понять, почему люди не могут выучить язык. Voilà, donc on a vu la langue est difficile, et maintenant on regarde le contexte. Теперь мы посмотрим на контекст. On pourrait dire que c'est l'obstacle principal, c'est le manque d'exposition et le manque de pratique. И мы можем сказать, что главное препятствие — это препятствие нехватка практики. L'idéal, c'est d'apprendre une langue dans le pays où on la parle, bien sûr. Идеально, конечно, изучать язык — это в стране, где на нем говорят. Quelques heures par semaine, ça suffira pas pour maîtriser une langue. Il faut s'immerger autant que possible. Несколько часов в неделю, конечно, не хватает. Нужно погрузиться в язык, насколько это возможно. On pourrait dire en fait que c'est le problème principal, parce que plus ou moins tout le monde peut apprendre une langue s'il passe du temps dans le pays. И можем сказать, что это основная проблема, потому что все могут изучить язык, находясь в стране. D'un autre côté, on voit aussi que, et je vais prendre par exemple mon cas, qu'il ne suffit pas de vivre dans le pays pour avoir un niveau optimal. Но я также могу взять свой пример, то, что недостаточно жить в стране, чтобы изучить язык на достаточном уровне. Donc même si on est dans le pays et qu'on a toujours une exposition et qu'on pratique tout le temps, on va toujours faire des fautes. И даже если мы в стране и у нас есть достаточно практики, мы всегда можем продолжать делать ошибки. Par exemple, quand vous avez des systèmes de déclinaison comme en russe, Как, например, спряжение в русском языке, склонение. toutes ces choses-là, c'est beaucoup mieux de les apprendre. On progresse beaucoup plus vite. Это то, что лучше как раз изучать, потому что так мы будем прогрессировать быстрее. Donc tout ça pour vous dire que l'idéal est d'être dans un pays étranger, mais ça ne fait pas tout pour atteindre vraiment un super niveau. Это для того, чтобы сказать, что вы можете изучить в стране языка, но этого недостаточно, чтобы получить хороший уровень. Ça, ouais, super, super. Ok, maintenant on va voir la dernière partie, c'est les conseils. Les conseils, je vais essayer de vous donner le maximum de conseils. И теперь мы перейдем к советам. Alors d'abord, on va regarder la nécessité d'avoir un feedback. Сначала посмотрим на необходимость фидбэка, Et après, on va faire un petit peu de psychologie. и потом поговорим о психологии. Voilà. Alors, le feedback, idéalement, c'est bien d'avoir un retour sur une erreur. Идеально, когда вас исправляют, когда вам исправляют ошибку. Voilà. Et idéalement, il faudra pouvoir reformuler la phrase sans faire l'erreur, pour qu'elle soit inscrite dans votre cerveau de façon correcte. И также идеально это, если вы повторите эту фразу правильным образом, чтобы ваш мозг сохранил ее именно как правильную. Donc, vous pouvez en fait chercher des retours, chercher des gens qui vont vous donner des feedbacks. Ça, c'est des conseils pratiques. Поэтому это практичные советы. Вам необходимо найти людей, которые вам могут дать обратную связь. Donc, si vous avez la chance d'avoir un locuteur natif près de vous, normalement,
общаетесь с кем-то из носителей языка, il est capable d'évaluer ce que vous dites, comment vous le dites ou ce que vous écrivez. он способен оценить то, что вы говорите, как вы это говорите. Donc, demandez qu'on vous corrige, parce que sinon, vous allez faire tout le temps les mêmes fautes. Попросите, чтобы вас исправили, иначе вы всегда будете совершать одни и те же ошибки. Par rapport aux professeurs, s'ils ne sont pas natifs, il faut se rappeler qu'ils doivent avoir une compétence linguistique suffisante pour ne pas vous apprendre des bêtises. С точки зрения преподавателей, у них должны быть достаточные компетенции, чтобы не научить вас неправильно. Mais natif ou pas, le rôle d'un professeur, c'est aussi d'avoir des compétences pédagogiques. Но также роль преподавателя, носителя или нет, это иметь компетенции педагогические, psychologiques et humaines, психологические и человеческие, pour pouvoir vous coacher. чтобы сопровождать вас. C'est-à-dire savoir ce dont vous avez besoin et vous indiquer la bonne direction. Чтобы понять, что вам необходимо, и дать вам правильное направление. Mon conseil pour juger un professeur, c'est de regarder les résultats qu'il a obtenus. Мой совет — это посмотрите то, какие результаты. Les résultats qu'il a obtenus avec quel type d'élèves et en combien de temps. Какие результаты были у преподавателя с каким типом учеников и через какое время. Alors, on regarde rapidement les conseils psychologiques. Donc, apprendre une langue étrangère, c'est un long processus qui demande de la discipline et de la patience. Изучение иностранного языка — это длительный процесс, который требует дисциплины и терпения. Il faut une motivation régulière et durable. Нужно мотивацию регулярную и длительную. Mais surtout de l'organisation pour pouvoir libérer du temps. И самоорганизацию, чтобы освободить время. Et de l'attention de bonne qualité. И внимание высокого качества. Donc parfois, il y a des moments où vous allez vous sentir découragé. Иногда вы можете чувствовать себя обескураженными. Mais il faut savoir qu'en fait, les progrès se réalisent par bond. Но нужно знать, что прогресс идет скачками. Et que soudainement, boum, on a une réelle différence. И внезапно у нас может появиться большая разница. Quand vous apprenez une langue étrangère, il y a ce qu'on appelle l'interlangue. C'est un état instable de la langue que vous apprenez qui est dans votre cerveau. Есть такое понятие, как интерланgue. C'est ça. Ouais, et tu peux encore un peu dire ce que c'est? En fait, c'est les représentations linguistiques. C'est comme les représentations linguistiques de la langue que tu apprends. Это представление о языке, который вы изучаете. Et en fait, elles s'organisent tout le temps, en fait. И оно все время переорганизуется. Et parfois, on a le sentiment qu'on ne sait plus rien. C'est parce que ce système, il se réorganise. И у нас иногда появляется ощущение, что мы ничего не знаем, потому что эта система реорганизуется. Et après, soudainement, ce système est prêt et on parle beaucoup mieux. И когда эта система готова, мы внезапно говорим лучше. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le facteur psychologique. Alors, je vais revenir juste un moment parce que je vais vous donner un peu des conseils pêle-mêle. Donc, des conseils généraux. И также я вам дам общие советы. Ouais. Alors, quand vous décidez d'apprendre une langue, dites-le autour de vous que vous allez apprendre une langue parce que ça va vous aider à tenir votre parole. Когда вы решили изучить язык, скажите это вашему окружению, чтобы сдержать обещание. Deuxième conseil, donc je vous fais toute une liste. Le plaisir, c'est le plaisir qui doit vous guider. Второй совет — это радость, которая должна вас сопровождать. Par exemple, il y a des personnes qui ont appris beaucoup de choses en chantant. Например, многие изучили благодаря песням. Il faut être patient.
нужно быть терпеливым. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Au contraire, il faut faire des erreurs. C'est le seul moyen de progresser. Не нужно бояться делать ошибки, нужно их делать. Это единственный способ того, чтобы продвигаться дальше. Il faut essayer de trouver des gens avec qui pratiquer. Donc, il y a beaucoup d'applications comme Tandem ou iTalki. Необходимо найти людей, с кем практиковать. Есть много приложений, например, Tandem или iTalki. Vous pouvez pratiquer en couple, en groupe, entre collègues. Вы можете практиковать в группах с коллегами, En couple. в парах. Vous pouvez vous fixer des petits objectifs. Par exemple, un voyage linguistique. Запланируйте цели, например, это лингвистическое путешествие. Ou pouvoir écouter une émission, un reportage. Послушайте передачу или репортаж. Un autre conseil, avant de croire n'importe quoi, essayez de vérifier l'information auprès de connaissances scientifiques. До того, как поверить какой-либо информации, проверьте это на научность. Ça, je pense particulièrement aux mythes, comme de dire « moi je suis visuel, moi je suis auditif ». Это особенно касается таких мифов, как, например, то, что я воспринимаю лучше именно через слух или через чтение. Essayez d'être... Ouais. Alors, je vais dire un autre. Maîtriser l'oral avant d'essayer de maîtriser l'écrit. Сначала практикуйте устную речь до того, как практиковать письменную. Je vous conseillerais même de ne pas ouvrir un livre avant d'avoir atteint le niveau A2, plus ou moins. Я даже советую не открывать книгу до достижения уровня А2. Да, открывать учебник. Французский язык. Впрочем. Voilà. Ouvrez un livre quand vous arrivez à comprendre, quand on vous parle, à comprendre les mots, où ils se trouvent. Открывайте учебник, когда вы понимаете уже слова, которые вам говорят, когда с вами разговаривают. Voilà. Testez-vous. Проверьте себя. Est-ce que vous arrivez à comprendre quand quelqu'un parle? Понимаете ли вы, когда кто-то говорит? Est-ce qu'on vous comprend facilement quand vous parlez ou quand vous écrivez? Понимают ли вас, когда вы говорите или пишете? Et la dernière chose, le dernier conseil, méfiez-vous des niveaux A1, A2, B1, B2 du CECRL et des examens DELF-DALF. И последний совет – это не ориентируйтесь на уровне А1, А2 и так далее, и также экзамены DELF-DALF. Parce qu'en fait, ils ne testent pas vos compétences dans un contexte réaliste, ce sont des examens scolaires. Они не тестируют ваши знания в реальном контексте, они тестируют вас в школьном контексте. Ouais, c'est un examen scolaire, ouais, c'est ça. Ok, alors moi j'ai fini. Я закончил. Ouais. Donc je voulais vous inviter, qu'est-ce qu'on peut dire? Avant de vous inviter, déjà j'espère que ça vous a servi, que vous avez compris un peu mieux les processus. Я надеюсь, что вам это пригодится, что вы несколько лучше поняли процессы обучения. Et maintenant, donc, je vous invite au cours d'essai qu'on va faire pour des niveaux débutants, faux débutants et avancés, et intermédiaires. Я вас приглашаю на наши занятия, пробные бесплатные занятия уровней для новичков, для тех, кто уже с начальным уровнем, и для продолжающих. Средний. Для среднего Средний уровня. продолжающий. Ouais. Ouais. Ok, voilà. Donc, si... Il faut mettre les liens? Ouais. Alors, je regarde le chat. Si... Attends, je vais essayer de... Je pense qu'on va devoir rendre l'antenne prochainement. Voilà, donc, vas-y, dis-leur qu'ils ont les chats. Я отправила в чат ссылки на запись на бесплатный урок. На следующей неделе, 21 и 22, в зависимости от уровня. Par rapport à ce que me demande, on me pose une question pour le chinois et le japonais, je ne peux pas répondre, ça je ne sais pas. En fait, on a la question où se trouve nos cours.
On voit où se trouvent nos cours. Ouais, Le site? Non, je pense pas. Елена задает Ah, вопрос. online. Елена, все занятия сейчас проходят онлайн. Пришлите Ok. ссылку на почту. Oui, Елена qui demande en fait par email, mais je crois qu'on va envoyer le mail à tout le monde. Tu vas envoyer quoi? Mais avec les infos. Ouais. Ouais. On va vous envoyer les horaires, tout à fait. Voilà, j'ai fini. Alors, pour un élève pour 14 ans, on fait des cours. Pour les enfants, adolescents, on fait des cours individuels online. Для детей и подростков проходят индивидуальные занятия, также онлайн. Так, друзья, я думаю, что нам уже сейчас пора заканчивать. Спасибо ça marche. большое, благодарю Le Quartier Français за прекрасный вебинар. Дорогие друзья, если вам понравилось сегодняшнее занятие, мы вас также приглашаем на следующей неделе на праздник открытого партнерства, где вы можете узнать, как, собственно, какой проект можно реализовать совместно со школой, если вы являетесь преподавателем французского языка, просто любителем французской культуры или студентом, который изучает французский язык. Спасибо большое. Et merci à la Francothèque, merci Tatiana. Et merci à toi, Anna, pour la traduction. Bon. J'espère que ça allait parce que c'était pas évident. Ouais, j'ai vu, ouais, t'as souffert aujourd'hui. И до новых встреч. Спасибо. Salut. Merci à tous. До свидания.